Hello students, good morning. Today we will solve this problem. See the problem. With the following given information, prepare income and expenditure account and balance sheet of Sudarshan Charitable Organization for the year ended 31st March 2012. They have given us receipts and payments account for the year ended 31st March 2012. See receipt side. 2 balance brought down. Cash in hand rupees 500. Cash at bank rupees 39,500. Total amount 40,000. This is the opening balance of this year, that is the year 2011-12. To subscription into bracket includes rupees 5,500 for 2009-10, 81,000. To interest on investments rupees 1,800. To sale of furniture, sale amount is rupees 8,000 and book value of this furniture was rupees 10,000. Payment side, salary rupees 18,000, printing and stationery rupees 20,000, charity expenses rupees 20,000, investments rupees 60,000, office expenses rupees 2,000, and buy balance carried down. Cash in hand 700, cash at bank 10,100, total amount 10,800. This is the closing balance of cash and bank. Additional information is given there. Total of receipts and payments account is 1,30,800. Additional information. First, there are 800 members paying annual subscription rupees 100 each. Second, outstanding salary rupees 2,000. Third, the assets on 1st April 2011 were as follows: furniture rupees 40,000, investment rupees 20,000, land rupees 1 lakh. And on 1st April 2012, capital fund was given in this problem 2,05,500. So now from this information and the given receipts and payments account, we have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2012 of Sudarshan Charitable Organization and balance sheet as on 31st March 2012. Okay, so let's start. So आता आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायला सुरुवात करूया. फ्रॉम दिस गिवन रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स अकाउंट we have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2012 and balance sheet as on 31st March 2012. This is income and expenditure account. This is expenditure side, that is expenses side, and this is income side. This is just like profit and loss account. आपण ज्या वेळेला फायनल अकाउंटमध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करतो त्यावेळेला सुद्धा आपण डेबिट साईडला एक्सपेंडिचर्स आणि क्रेडिट साईडला इन्कम्स लिहितो. ओके, दिस इज ॲज बॅलन्स शीट, लायबिलिटीज साईड अँड ॲसेट साईड. ओके, नाव सी द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम सॉल्व करायला सुरुवात करताना तुम्ही पेन्सिलनी तिथे पोस्टिंग कुठे करायचं आहे हे लिहून घेऊ शकता. फर्स्ट वी हॅव टू पोस्ट द बॅलन्सेस ॲज ऑन 1st April 2011 which are given in third adjustment. Furniture 40,000 asset side, investment 20,000 asset side, land 1 lakh asset side, and capital fund 2,05,500 on liabilities side. Okay, now see the receipt side of receipts and payments account. रिसीट साईडमध्ये आपल्याला जे पैसे मिळालेले असतात, रिसिव्ड द अमाऊंट, त्या अमाऊंट्स दिलेले आहेत. सो त्या ठिकाणी इन्कम्स असणार आहेत बघा, आणि पेमेंट साईडला एक्सपेंडिचर्स असणार आहेत, हे लक्षात ठेवा. रिसीट साईड म्हणजे अमाऊंट रिसीव्ह. 2 बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, कॅश इन हँड अँड कॅश ॲट बँक. हे कॅश आणि बँकचे ओपनिंग बॅलन्सेस आहेत. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे याचं पोस्टिंग करंट इयरच्या इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीटमध्ये कुठेही होणार नाही. Please keep it in mind. Opening balances we will not post in current year's income and expenditure account and balance sheet. Subscription 81,000 income. Interest on investment income. Sale of furniture. मी sale of furniture चं काय करायचं ते सांगते सॉल्व करताना. Payment side, salary, printing and stationery, charity expenses, these are expenditures. Investment, asset side, office expenses, expenditure, and closing cash balance and bank balance are our assets. Okay, so पहिल्यांदा आपण दिलेल्या या सगळ्या बॅलन्सेसचं, ओपनिंग बॅलन्सेसचं, रिसीट साईडच्या आयटम्सचं आणि पेमेंट साईडच्या आयटम्सचं पोस्टिंग करून घेऊया आणि नंतर आपण ॲडजस्टमेंट सॉल्व करणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट.
asset side, opening balances, furniture rupees 40,000, फर्निचर मी इनर कॉलमला लिहिलंय कारण आपल्याला रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट जो दिलेला आहे त्याच्यामध्ये सेल ऑफ फर्निचर असं दिलेलं आहे. वी हॅव टू डिडक्ट सेल ऑफ फर्निचर फ्रॉम दिस फर्निचर, सो मी इनर कॉलमला लिहिलंय. त्यानंतर आहे इन्व्हेस्टमेंट 20,000, we have purchased new investment which is given on payment side, so inner column. Land 1 lakh, there is no adjustment on this item, that is on land given in the problem, so in outer column rupees 1 lakh. Now receipt side चे आयटम्स पोस्टिंग करा. सॉल्व विथ मी. तुमच्या नोटबुकमध्ये माझ्याबरोबर प्रॉब्लेम सोडवा वहिनी. पहिल्यांदा आपण ओपनिंग बॅलन्सेसचं पोस्टिंग केलेलं आहे. आता आपल्याला कॅपिटल फंड दिला आहे. कॅपिटल फंड मीन्स कॅपिटल फंड इनर कॉलम 2,05,500, 2,05,500. ओके. नाव रिसीट साइड. ओपनिंग बॅलन्सचं पोस्टिंग आपल्याला कुठेही करायचं नाही आहे. सबस्क्रिप्शन रुपीज 81,000, सो बाय सबस्क्रिप्शन 81,000. Out of this amount, it includes rupees 5,500 for 2009-2010. म्हणजे 81,000 rupees we have received during the current year, but out of that amount 5,500 rupees were related to the year 2009-2010. म्हणजे टोटल अमाऊंट 81,000 जरी यावर्षी मिळालेली असली तरी त्यातले 5,500 हे 2009-10 चे आहेत असं आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये सांगितलेलं आहे. ओके. सो वी हॅव टू डिडक्ट देम. लेस सबस्क्रिप्शन फॉर 2009-10, amount given is 5,500, so it is 75,500. ओके. आपण ही अमाऊंट डिडक्ट केलेली आहे. याचं कारण ते करंट इयरशी रिलेटेड नाही आहे. आपल्याला माहिती आहे करंट इयरशी रिलेटेड गोष्टींचंच पोस्टिंग फक्त आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला ठेवणार आहोत. पुढचं किंवा मागचं जर काही अमाऊंट रिसीव झालेले असेल फॉर नेक्स्ट इयर ऑर फॉर प्रिव्हियस इयर तर आपण ते डिडक्ट करणार आहोत. सो आपण ते डिडक्ट केलेलं आहे. ओके. आता सबस्क्रिप्शनवर नंतर फर्स्ट ॲडजस्टमेंट पण दिलेली आहे म्हणून मी त्याच्या खाली जागा सोडणार आहे आणि अमाऊंट इनर कॉलमला दिली आहे. त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट रुपीज 1,800, adjustment नहीं है, so in outer column 1,800. Now sale of furniture. They told us that the selling amount is rupees 8,000. It means we have received rupees 8,000 by selling the furniture, but book value of that furniture rupees 10,000. म्हणजे 10,000 रुपीज बुक व्हॅल्यू असलेलं फर्निचर आपण सेल केलेलं आहे. आपल्याकडून 10,000चं फर्निचर गेलेलं आहे अँड वी हॅव रिसीव्ड रुपीज 8,000. ओके. So we will deduct rupees 10,000 from this furniture, less sale of furniture 10,000, amount outer column ला 30,000. Now we have received rupees 8,000. आपल्याला 8,000 मिळालेले आहेत ज्याचं पोस्टिंग रिसीट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये झालेलं आहे. म्हणजेच कॅश किंवा बँक बॅलन्समध्ये ती अमाऊंट ऑलरेडी आलेली आहे. त्यामुळे 8,000चं पोस्टिंग आपल्याला कुठेही करायचं नाही आहे. पण 10,000चं फर्निचर आपल्याकडनं गेलं आहे अँड वी हॅव रिसीव्ड रुपीज 8,000. सो देर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 2,000 इन सेल ऑफ फर्निचर अँड लॉस विल बी पोस्टेड ऑन एक्सपेंडिचर साइड. सो टू लॉस इन सेल ऑफ फर्निचर रुपीज 2,000. अशा प्रकारे आपल्याला सेल ऑफ फर्निचर किंवा सेल ऑफ ॲसेटची ॲडजस्टमेंट दिलेली असेल. टू हॅव टू डिडक्ट बुक व्हॅल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल अमाऊंट ऑफ ॲसेट अँड वी हॅव टू पोस्ट लॉस ऑन एक्सपेंडिचर साइड अँड इफ देर इज प्रॉफिट वी विल पोस्ट इट ऑन इन्कम साइड.
Okay, now payment side. Expenditures are given. Salary 18,000 to salary. Amount will be in inner column because there is an adjustment. Then to printing and stationery 20,000. No adjustment. So amount will be in outer column. Then charity expenses rupees 20,000. No adjustment. Then investment rupees 60,000, which will be added in investment. So add new investment, or you can write investment purchased. New investment rupees 60,000. So outer column amount will be 80,000. Okay. Now office expenses rupees 2,000. Again on expenditure side, two office expenses. Rupees 2,000. Buy balance carried down, cash in hand and cash at bank. These are the closing balances, assets of the organization. So cash in hand and cash at bank. Amounts are 700 and 10,100. ओके. या ठिकाणी आपलं रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंटचं आणि ओपनिंग बॅलन्सेसचं पोस्टिंग करून पूर्ण झालेलं आहे. नाउ वी हॅव टू सॉल्व ॲडजस्टमेंट्स. आणि ॲडजस्टमेंटचं नेहमीप्रमाणे आपल्याला दोन ठिकाणी पोस्टिंग करायचं आहे. सो सी द फर्स्ट ॲडजस्टमेंट. There are 800 members paying annual subscription ₹100 each. या चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनचे 800 मेंबर्स आहेत आणि त्यांनी सांगितले ॲन्युअल सबस्क्रिप्शन ₹100 आहे. सो मेंबर्स 800 into 100 rupees subscription per annum. So it will be 80,000. Okay. So amount receivable regarding subscription during the year should be rupees 80,000. But here we have received 75,500. टोटल या वर्षी जरी 81,000 रिसीव झालेले असले तरी 5,500 लास्ट इयरचे कुठल्या तरी राहिलेले मिळालेले आहेत. सो करंट इयरच्या हिशोबातले वी हॅव रिसीव्ड 75,500 ओनली and we have to receive rupees 80,000. So minus 75,500, the difference is 4,500, which is receivable. It is also, we can say, outstanding. Okay. So 4,500 rupees still receivable from the members. That is outstanding subscription for current year. Okay. Outstanding ची postings कशी करतात आपल्याला माहिती आहे. First we have to add here, add outstanding subscription, or you can write subscription receivable rupees 4,500. So outer column will be, amount will be 80,000. Now second posting. This is the first posting of outstanding subscription rupees 4,500. Now second posting. This is the amount receivable. Okay, and anything receivable will be our asset. So second posting will be on asset side, outstanding subscription for current year rupees 4,500. Understood? Next, outstanding salary rupees 2,000. Outstanding salary ची adjustment profit and loss account मध्ये जशी आपण सोडवत होतो त्याचप्रमाणे first add outstanding salary, add in salary, and the amount is rupees 2,000. So outer column rupees 20,000. Second posting, salary is our expenditure. So this outstanding salary is salary payable, and anything payable is our liability. So on liability side, outstanding salary rupees 2,000. Okay. Now नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट मध्ये म्हणजेच ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये ॲसेट्स आणि कॅपिटल फंडचा बॅलन्स सांगितलेला आहे.
सो आपण तो ऑलरेडी सॉल्व केलेला आहे, म्हणजे आधीच पोस्ट केलेला आहे. नाउ वी हॅव टू टॅली द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाईक प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड that is 81,800. See, sorry, where is this? Okay, it is 81,800. Now total of this 64,000 it is. So we have to write 81,800. मोठी टोटल दोन्हीकडे घ्यायची आपल्याला. आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जसा टॅली करत होतो त्याच पद्धतीने 81,000, 81,800, 81,800 and 81,800 मायनस डेबिट टोटल, जी लहान अमाऊंट आहे ही डेबिट टोटल आहे आणि ही क्रेडिट टोटल आहे. सो डिफरन्स इट इज 17,800. ओके, सो कमी टोटल असलेल्या बाजूला 17,800 विच इज सरप्लस, दॅट इज एक्सेस ऑफ इन्कम्स ओव्हर एक्सपेंडिचर्स. म्हणजे शॉर्टमध्ये आपण लिहू शकतो सरप्लस. यू कॅन राईट टू सरप्लस 17,800. Just like profit and loss account, we have to add surplus in capital fund, and if there will be deficit, we have to deduct deficit from capital fund. या प्रॉब्लेम मध्ये सरप्लस आहे, so we have to add surplus. It is 17,800 2,23,300. It is 2,23,300. ओके, आणि आता आपल्याला बॅलन्स शीट टॅली करायचे. जर बॅलन्स शीट टॅली झाली तर आपण सॉल्व केलेला प्रॉब्लेम बरोबर आहे. डेबिट लायबिलिटीज साइड टोटल इज 2,25,300. लेट्स सी. It is 2,25,300. So 2,25,300, 2,25,300. Balance sheet asset side total is 2,25,300. Liabilities side total 2,25,300. So balance sheet tally झालेली आहे. सो आपण जे सॉल्व केले ते बरोबर आहे. अशा तऱ्हेने ज्या वेळेला आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट करतो आणि बॅलन्स शीट करतो करंट इयरची, त्यावेळेला आपल्याला पहिल्यांदा सगळं पोस्टिंग करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर प्रत्येक ॲडजस्टमेंटची 2-2 पोस्टिंग्स करायचे आणि टॅली करायचं आहे. पहिल्यांदा इन्कम अँड एक्सपेंडिचर टॅली करायचं आहे. सरप्लस असेल देन वी विल ॲड सरप्लस इन कॅपिटल फंड. इफ देर इज डेफिसिट वी विल डिडक्ट डेफिसिट फ्रॉम कॅपिटल फंड अँड देन वी विल टॅली द बॅलन्स शीट. ओके, सॉल्व दिस प्रॉब्लेम इन युअर नोटबुक अँड इफ देर इज एनी डाऊट यू कॅन आस्क. ओके, आता या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला कॅपिटल फंडची अमाऊंट 2,05,500 दिलेलीच होती, पण बऱ्याच प्रॉब्लेममध्ये कॅपिटल फंडची अमाऊंट दिलेली नसते. त्यावेळेला आपल्याला काय करायचं बघा, बाकी सगळं इन्फॉर्मेशन दिलेलं असणार आहे. वी हॅव टू फाइंड द ओपनिंग कॅपिटल फंड. सो वी हॅव टू प्रिपेअर वन शॉर्ट बॅलन्स शीट. मी हे रफली दाखवते. वर्किंग नोटमध्ये आपल्याला एक बॅलन्स शीट प्रिपेअर करावी लागेल. ॲज ऑन 1st April 2011. This year is 2011-12. So this will be the opening balance sheet. ओपनिंग बॅलन्स शीट प्रिपेअर करून आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये असलेल्या ॲसेट्स आणि लायबिलिटीज घ्याव्या लागतील आणि डिफरन्स काढावा लागेल अँड दॅट डिफरन्स विल बी ओपनिंग कॅपिटल फंड. ओके, आता या प्रॉब्लेममध्ये बघा, दिस इज ॲसेट साइड अँड दिस इज लायबिलिटीज साइड. Opening balances are given in this problem. Furniture 40,000, investment 20,000, land 1 lakh. So furniture given 40,000. Then investment 20,000 and land rupees 1 lakh. Okay,
हे डिरेक्टली दिलेलं इन्फॉर्मेशन आहे. असं समजा की कॅपिटल फंड दिलेला नाही आहे प्रॉब्लेममध्ये, तर आपल्याला रिसीट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये पण बघावं लागतं की काही इन्फॉर्मेशन आहे का. तर रिसीट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये ओपनिंग कॅश बॅलन्सेस आहेत. दे आर ओपनिंग बॅलन्सेस. सो दे आर बॅलन्सेस ॲज ऑन 1 एप्रिल 2011, कॅश बॅलन्स अँड बँक बॅलन्स. बँक बॅलन्स. ओके. रिसीट आणि पेमेंट अकाउंट बघा, प्रॉब्लेममधला ओपनिंग बॅलन्सेस जे आपण करंट इयरच्या प्रॉब्लेममध्ये कुठे इन्क्लूड केलेले नाही आहे ते रिसीट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये ओपनिंगला दिलेले आहेत. कॅश इन हँड 500 and bank balance 39,500. Okay. Other than that, see the receipt side. Receipt side ला सबस्क्रिप्शन 81,000 दिलंय आणि ब्रॅकेट मध्ये सांगितलंय इट इन्क्लूड्स ₹5,500 फॉर 2009-2010. 5,500 2009-10 चे करंट इयर मध्ये मिळालेले आहेत, म्हणजेच ते 1 एप्रिल 2011 ला आउटस्टँडिंग होते, मीन्स रिसिवेबल होते. Anything receivable is our asset. So this outstanding subscription or receivable subscription of 0910, that is 2009-10, will be our asset. So 5,500. एवढे ॲसेट्स आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये दिलेले आहेत 1 एप्रिलच्या. काय काय केले बघा. जर कॅपिटल फंड दिला नसेल तर शोधून काढण्यासाठी प्रॉब्लेममध्ये कॅपिटल फंड दिलेला नसतो. कॅपिटल फंड दिला नसेल तर आपल्याला 1 एप्रिलचे सगळे ॲसेट्स लिहायचे आहेत. ओपनिंग कॅश आणि बँक बॅलन्सेस जे काय असतील ते लिहायचे. त्याचप्रमाणे रिसीट साईडमध्ये करंट इयरला जुनं काही रिसिवेबल अमाऊंट दिलेली असेल तर ती रिसिवेबल अमाऊंट पण 1 एप्रिलला रिसिवेबल असणार आहे, म्हणजे ॲसेट असणार आहे, म्हणून ती द्यायचे. जर करंट इयरमध्ये मागच्या कुठल्या वर्षीचं काही पेड केलं असं सांगितलेलं असेल तर अर्थातच ते 1 डेला पेएबल असेल, ते आपल्याला लायबिलिटी साईडला लिहावं लागेल, जे या प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं नाही. ओके. सो आपण इथे आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन दिलं आहे, लायबिलिटी साईडला पण काही लिहिलेलं नाही आहे. आता आपण डिफरन्स काढणार आहोत. ॲसेटची टोटल आणि लायबिलिटीची टोटल याच्यामधला डिफरन्स विल बी कॅपिटल फंड ॲट द बिगिनिंग. ओके. सो सी 1,60,000 प्लस दिस 40,000, so it is 2 lakhs, it is 2,05,500. So difference will be 2,05,500 and it will be capital fund. इथे टोटल ऑब्विसली लिहिणार आहोत दोन्ही साईडला आपण 2,05,500, 2,05,500. सो आपण हा कॅपिटल फंड शोधून काढलेला आहे आणि बघा या ठिकाणी त्याने दिलेला कॅपिटल फंड पण बरोबर तेवढाच आहे जो या प्रॉब्लेममध्ये दिलेला आहे. प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये दिलेला असेल असं नाही. जेव्हा दिलेला नसेल त्यावेळेला ओपनिंग बॅलन्स शीट करून आपल्याला कॅपिटल फंड, दॅट इज ओपनिंग कॅपिटल फंड, शोधून काढावं लागेल. ओके. So in next problem we will find capital fund also and then we will prepare current year's income and expenditure account and balance sheet. That's all.